Okay, how do I look? జుట్టు చండాలంగా ఉందా? జుట్టు చండాలంగా ఉందా? Okay, all glory to the Jesus Christ. Today, now the time is 7:33 p.m. Today's date is November 26th. Today is Wednesday. Okay, we are studying New Testament survey today. It's been a while. I have been away, and I have not chose to come here since about 2 weeks, couple of weeks. I think I'm gonna look at my channel. What is the last time? I'm gonna look at the Truth We Teach. The channel, I'm going into the channel. I'm switching it. The Truth We Teach channel. I'm viewing the channel data. Yeah, so this is the data. Last time when I uploaded just 13 days ago. Oh my goodness, 13 days, and it almost 2 weeks, just as I stated. So yeah, Bible Doctrine Survey last time, day 22 na Bible Doctrine Survey. 2 weeks later, we are again starting with actually church history. We are supposed to study church history because we are going in a pattern circle, right? The 4 chapters, the 4 books, one after the other. So let's go with church history. Book number 9, church history, we are going to study. Yeah. So, my bad. We have half an hour, 20 minutes time to read this. So, last time when we were studying, I should have noted the point. Yeah. So, I recall studying Warrior of Acts. I think 3 parts. So I did study page number 16, which is a review of book of Acts, purpose of the course. It's like 12 periods of church history, approach of the course, and special acknowledgement like Dennis Ritchie, the book writer, and what are the sources he collectively took from to write this whole book. It's been, I think he's the pastor, he's just a pastor who studied deeply the word, and he collectively used 4 sources. All 4 are from a theological scholars, I am assuming, because okay, nobody says any doctors, but probably there are theologians like him. So, and I also see 12 periods, era of gospel, era of New Testament, from 4 BC through present 1914 onwards to the present day, so very 2025. So before Christ too, now. So we also see purpose of the course being, the purpose of this survey study of church is to provide a frame of reference against which the mission and condition of the church can be understood. Slip త్వరగా. సో ఈ సంఘ చరిత్రలో 12 భాగాలు మనం చూసాం. 12 భాగాల సువార్త కాలం నుండి ప్రస్తుతపు యొక్క ఆలోచనాత్మక, సృజనాత్మక మరియు మానవత్వ కాలం గురించి మనం ఈ 12 దిశల్లో విభజించి కాలాన్ని చూసాం. 4వ క్రీస్తు పూర్వం నుండి క్రీస్తు శకం 1900 ఈ 2000 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందో మొత్తం. సో ఈ కోర్సు ఉద్దేశం తెలుసుకున్నాం. అపోస్తుల కార్యాలయంలో ఉన్న పునరావలోకనం. సో అపోస్తుల కార్యం పుస్తకం యొక్క ఉపభాగం. యెరూషలేములో సాక్ష్యం ఇవ్వడం, యూదయ మరియు సమయ ప్రాంతాల్లో సాక్ష్యం ఇవ్వడం, మరియు భూమి అధికంగా సాక్ష్యం ఇవ్వడం. సో మొదట యెరూషలేములో సాక్ష్యం ఇవ్వడం మనం చూడొచ్చు. So I open my Bible. Some people are requesting to read here or here. So I mean, this can be quicker. This is without any strings. So is John Apostles. So Apostle Karyam, I don't have multiple books, so I read in English, so I have to use this because
already I have handful of books on my lap. సో బేసికలీ అపోస్తల కార్యం తెలుగులో మనం ఏం చదువుకున్నామంటే, లూకా అపోస్తులు కాకపోయినప్పటికీ పౌలుతో సువార్త ప్రయాణంలో పాల్గొన్నాడు. మరియు పౌలు గారికి ఎంతో నమ్మకస్తుడు. లూకా గురించి ముఖ్యంగా కొలస్సీ 4:14 నుంచి ఫిలోమోను 24 మరియు 2 తిమోతి అపోస్తుల పుస్తకాల్లో మేము అనే పదజాలం చాలాసార్లు చూడగలం. సో మేము అనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పౌలుతో పాటు పౌలుతో పాటు లూకా కూడా జత ప్రయాణికుడిగా పేర్కొనవచ్చు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధాన్ని వాళ్ళు మంచిగా పేర్కొని ఉంటే బాగుండేది. బట్ మనకున్న ఆ కొద్ది సమాచారంతో వాళ్ళిద్దరికి మధ్య సంబంధం ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించాం. Okay, so those are the basic things. So overview outline of Acts. Witnessing in Jerusalem. యెరూషలేంలో వాళ్ళు సాక్ష్యం ఇవ్వడం మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఓ థియోఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకున్న అపోస్తులులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకోబడిన దినము వరకు ఆయన చెయ్యుటకు బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటిని గూర్చి మేము మొదటి గ్రంథంలో రచించితిమి. థియోఫిలాకి లూకా రాస్తున్నాడు, మేము మొదటి గ్రంథంలో రాసామని చెప్తున్నారు. అది లూకా సువార్తగా మనం చాలామంది పిలుచుకుంటారు. దాంట్లో కూడా ఆరంభంలో ఘనత వహించిన థియోఫిలా అని ఆరంభించి ఆయనకు రాస్తున్నట్టుగా మనం చూడొచ్చు. లూకా డాక్టర్, అంటే ఫిజిషియన్ అయిన లూకా గారు. సో అపోస్తల కార్యం ఆరంభంలో సేమ్ అదే ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది, ఆల్రెడీ రాసాము, ఇది ఇంకో పుస్తకం, మేబీ ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూయేషన్. ఆయన శ్రమపడిన తర్వాత 40 దినముల వరకు వారికి కగపడుచు దేవుని రాజ్య విషయములను గురించి బోధించుచు అనేక పరిమాణములను చూపి వారికి తన్ను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకొనెను. 40 days, యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత 40 రోజుల వరకు కనబడ్డాడు అని రాస్తున్నారు. సో విట్నెసింగ్ ఇన్ జెరూసలేం అనేది మొదటి వచనం నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు మనం చూడొచ్చు. తర్వాత 6వ అధ్యాయం నుంచి 9వ అధ్యాయం వరకు యోధాలో మరియు సమరయాలో దేవుని సువార్త ప్రకటించడం చూడొచ్చు. తర్వాత 9వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయం వరకు భూమి నలుదిక్కుల ప్రకటించడం చూడొచ్చు. మనం ఏదైనా మ్యాప్లో చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది, మనం ముందు చదువుకోబోతున్నాం అవన్నీ. తర్వాత 9వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయం వరకు భూమిలో నలుమూల ప్రకటించేటప్పుడు ఏ భాగాలు అది తాకిందో ఆ సమాచారం తెలుసుకుందాం. అంతియోకు వరకు తాగింది. అంతియోకులో 9వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు అంతియోకులు తాకినట్టుగా చూస్తాం. తర్వాత ఆసియా మైనర్ అనేది నేను ఎలా చెప్పాలి, ఓకే, ఏషియా మైనర్ పెనిన్సులా, ఏషియా మైనర్ దేశాలు ఏవో చూద్దాం. ఏషియా మైనర్ కంట్రీస్ అని గూగుల్లో కొట్టండి. సిరియా, ఇరాక్, ఇరాన్, జార్జియా, అజ్బైజాన్ అండ్ అర్మీనియా. సో ది వాస్ట్ ఏషియన్ మైనర్ ఈజ్ ఏషియన్ పార్ట్ ఆఫ్ టర్కీ. సో టర్కీలో ఉన్న సిరియా, ఇరాన్, ఇరాక్, మిడిల్ ఈస్ట్, అప్పర్ మిడిల్ ఈస్ట్, సో ఈ 6 దేశాల వరకు సువార్త ప్రకటించడం చూడొచ్చు. 12వ అధ్యాయం నుంచి 16వ అధ్యాయం వరకు పౌలు ద్వారా మరియు అనేక మంది ద్వారా. తర్వాత గ్రీస్ 16వ అధ్యాయం నుంచి 19వ అధ్యాయం వరకు.
గ్రీస్ అంటే అవి కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నాడు అనమాట. అలా రోమ్ పైన ఉంటుంది ఎక్కడో. సో అలా. సో దాని తర్వాత రోమ్కి వెళ్తాడు, గ్రీస్ తర్వాత. అది 19వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయం వరకు ఆ రోమ్లో ఎలా సువార్త ప్రకటించాడో అపోస్తుల కార్యంలో లూకా గారు రాస్తారు. జత పనివాడుగా ఎవరికి? పౌలుకి జత పనివాడైన లూకా. సో అనేక మంది జత పని వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే తోడి ప్రయాణికులు, జత పనివారు అని కూడా అనొచ్చు. సో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రయాణించారనటానికి మనకి ఈ పుస్తకంలో ఆధారాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో if the church had continued to preach the gospel boldly in the power of the Spirit, to perform ministry as boldly as of Christ, the Great Commission could have been fulfilled in a few years. ఆరంభంలో ఉన్న సంఘం ఏ విధంగా అయితే దేవుని సువార్తను ప్రకటించిందో అదే స్థాయిలో కనుక ఆ సంఘం కొనసాగించగలిగి ఉంటుంటే నేటికి ప్రపంచం మొత్తం ఈ సువార్త పరిపూర్ణంగా ప్రజ్వలింపబడేది అని చెప్తున్నారు. సో పౌల్ 3 మిషనరీ జర్నీస్. నేను ఎక్కడంటే SIBBC కాలేజ్లో స్టడీ చేసేటప్పుడు 3 పౌల్ జర్నీస్ అని 3 పుస్తకాలు, న్యూ టెస్టమెంట్ సర్వే సంథింగ్ సబ్జెక్ట్లో పౌల్ యొక్క జర్నీస్ గురించి అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. మనం మ్యాప్ గీయాలి, మ్యాప్ గీసి పాయింట్అవుట్ చేయాలి ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణించాడని. అలా బుక్స్ ఉంటాయి. నేను మ్యాప్స్ వేసాను. ఆ మ్యాప్స్ నా దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయి, నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను ఆ వర్క్ నేను ఐప్యాడ్లో గీసాను అనమాట అవి. సో నేను స్టడీ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో నుంచి కూర్చునే, అది కరోనా టైంలో నేను ఇంట్లోనే కూర్చుని 1 year చదివాను BTH. ఫాలోయింగ్ 2 years నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే జాబ్ చేస్తూ అది చేశాను కాబట్టి కుదరలేదు. Okay. So key parts of gospel message. Resurrection. The main themes: resurrection and Holy Spirit. So the resurrection ante పునరుద్ధానము, Holy Spirit ante the sovereign divine agent in the spreading of gospel and founding of church. So యేసు ప్రభు పునరుద్ధానంలో ఉన్న సమాచారం ఏంటంటే authenticated Jesus is God's son. తెలుగులో చూద్దాం, తెలుగు పుస్తకంలో ఏమైనా రాయబడిందో. పునరుద్ధానం యొక్క సమాచారం ఏంటంటే పునరుద్ధాన సువార్త ప్రచారం యొక్క ముఖ్య గమనిక. పునరుద్ధానము యేసు దేవుని కుమారుడిగా గుర్తించడం, నమ్మకం కలుగజేయుటకు నిత్య జీవము, పాపక్షమాపణ, పాపపు శక్తి నుండి విడుదల, విశ్వాసులకు పునరుద్ధానము. పునరుద్ధానం వలన ఏమేమి మనకి ఆయన తిరిగి లేవడం వల్ల మనకి ఏ విషయాల మీద నమ్మకం కలిగింది, ఏమేమి నిరూపింపబడ్డాయి అని అంటే, పునరుద్ధానం వలన మనకు నిరూపింపబడ్డ విషయాలు యేసు దేవుని కుమారుడని గుర్తించారు. నిజంగానే ఆయన తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ, తండ్రి దైవంలో భాగాలైన తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మని నిరూపింపబడ్డాడు. ఆ దేవునిలో భాగమైన కుమారుడే స్వయాన భూమి మీదకి వచ్చి మన కోసం మనకు విధింపబడిన న్యాయ తీర్పులో మనకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన అనుభవించాడని నిరూపింపబడింది. ఆయన ఏ విధంగా అయితే నేను మరణానికి వెళ్ళబోతున్నాను, నేను 3 దినాలు నన్ను చంపి పాతబెట్టినప్పుడు 3వ దినాన్ని నేను తిరిగి లేస్తాను అని ఏ విధంగానైతే ఆయన సూచక్రియగా యోనాకు గురించిన సూచక్రియ ఆయన చెప్తాడో ఆ విధంగా మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు కుమారుడిగా గుర్తించడం అనేది ఈ పునరుద్ధానం వలన తెలిసింది. యేసు పునరుద్ధానం అయిన 40 రోజులకి ఆయన ఆరోహణం అయిపోతాడు. సో కాబట్టి యేసు దేవుని కుమారుడిగా గుర్తించవచ్చు. యేసు దేవునికి గుర్తించినప్పుడు మనకి నిత్య
నమ్మకం ఏం కలిగిందంటే ఆయన తిరిగి లేవడం వలన నిత్య జీవం, పాపక్షమాపణ, పాపపు శక్తి నుండి విడుదల, విశ్వాసం, పునరుద్ధానం. సంఘం యొక్క శక్తి. సో పరిశుద్ధాత్మ దిగడం వల్ల నేను వెళ్తే కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ నేను పంపలేను అని చెప్తాడు. అందుకని పరిశుద్ధాత్మ ఆయన వెళ్ళి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ పంపుతాడు. పెంతెకొస్తు దినమందున ఆయన పని ఆరంభమైంది. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ రావడం వల్ల మనకేమి నిరూపింపబడిందంటే సంఘం యొక్క శక్తి, సంఘం పునాదులు ప్రారంభమయ్యాయి. దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తి చేత పరీక్షింపబడట. Sovereign and divine agent in spreading the gospel and the foundation of church. Selects from service. పరిచర్య నిమిత్తం ప్రత్యేకించుట, ప్రయాణమునకు సహాయం చేయుట, దర్శనం ఇచ్చుట, అపోస్తుల ద్వారా పనిచేయుట, పరిచర్యను అభివృద్ధి పరచుట. సో ఇటువంటి పరిశుద్ధాత్మ రావడం వల్ల జరిగినట్టుగా ఈ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు. సో పేజ్ నెంబర్ 19, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అండ్ మేజర్ డివిజన్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్. అసలు సంఘ చరిత్ర ఆరంభమైంది యేసుప్రభు వారు తిరిగి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మ పంపిన తర్వాత సంఘ చరిత్ర ఆరంభమైనప్పుడు అపోస్తుల కార్యం అనేది సంఘ చరిత్రకి ఒక పనికి ఆరంభమైనట్టుగా కార్యములు, యాక్ట్స్, క్రియ అనే విధంగా కార్యాలు యాక్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు. పరిశుద్ధాత్మ చేసిన కార్యాలు అన్నట్టుగా మనం కొంతమంది పిలుస్తారు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని. సో లూకా రచించిన ఈ అపోస్తుల కార్యం అనే పుస్తకంలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. 28 అధ్యాయాలు ఉంటాయి అపోస్తుల కార్యంలో. సో 3 భాగాలుగా మనం ఆ 28 అధ్యాయాలని మనం విభజించవచ్చు. మొదటి అధ్యాయం నుంచి 7వ అధ్యాయం వరకు చర్చ్ ఫౌండెడ్, అంటే సంఘం స్థాపించడం, పెంతెకొస్తు దినాన రావడం, అండ్ పేతురు యొక్క వర్తమానం చేయడం, వర్తమానం చెప్పిన తర్వాత 3000 మంది రక్షించిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా కొనసాగారో, ఏ విధంగా అన్యోన్యంగా వాళ్ళకున్న స్థిరాస్తులు అమ్మి గొప్పగా ఎలా బతికారో, భయంగా ఎలా బతికారో, అవన్నీ విషయాలు మనం చూడవచ్చు. సో మొదటి అధ్యాయం నుంచి 7వ అధ్యాయం వరకు ఉన్నాయి. అవి ఏమేమంటే యేసు ఆరోహణం అవ్వడం చూడవచ్చు, తర్వాత గ్రేట్ కమిషన్ చూడవచ్చు. దానికి ఈ మొదటి అధ్యాయం నుంచి 7వ అధ్యాయం వరకు ఏమేమి ఉందని ఒక పేరు, టైటిల్ ఇవ్వాలంటే దానికి పెంతెకోస్ట్ అనే పేరు ఇవ్వచ్చు. సో ఆ పెంటెకోస్ట్ అని మొదటి అధ్యాయం నుంచి 7వ అధ్యాయం ఏ విషయాలు మనం చూడవచ్చు అంటే యేసు ఎసెన్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు ఆరోహణ అవ్వటం, తర్వాత గ్రేట్ కమిషన్, గొప్ప ఆజ్ఞ, ఇది సర్వసృష్టికి వెళ్ళి నా సువార్తను మీరు ప్రకటించడి, అనేక మందిని శిష్యులు చేయడి అనే గొప్ప ఆజ్ఞ. దాని తర్వాత కమింగ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ రావడం చూడొచ్చు. దాని తర్వాత పవర్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని శక్తి చేత ఆ అపోస్తులు ఎలా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగారో మనం చూడొచ్చు. తర్వాత పర్సిక్యూషన్, శ్రమలు చూడొచ్చు. దాని తర్వాత ప్యూరింగ్ ఆఫ్ చర్చ్, సంఘం పవిత్రపరచడం చూడొచ్చు. డీకనిన్స్, సంఘ పెద్దలు, డీకన్స్ అంటే సంఘ పెద్దలు చూడొచ్చు, సంఘ పెద్దలు ఏర్పరచడం చూడొచ్చు. తర్వాత స్టోనింగ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ అనే స్టెఫెన్ని రాళ్లతో కొట్టడం కూడా ఈ 7 అధ్యాయాల్లోనే మనం చూడొచ్చు. స్కాటరింగ్ ఆఫ్ చర్చ్, సంఘం చెల్లాచెదరైపోవడం చూడొచ్చు. ఎందుకు చెల్లాచెదరైపోద్ది అనే విషయాలని మనం లోతుగా వీటి యొక్క ప్రతి భాగాన్ని లోతుగా మనం ధ్యానిద్దాం. సో తర్వాత రెండవ భాగంగా 8వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు చర్చ్ ఫోర్స్డ్ అవుట్, అంటే సంఘము బయలు వెళ్ళుట. సంఘం యెరూషలేము నుండి బయటికి వెళ్ళటం మనం చూడవచ్చు. ఏ విధంగా అయితే విట్నెసింగ్ టు జెరూసలేంలో ఆరంభమైంది, తర్వాత జూదా, సమరయ పక్క దేశాల నుంచి దేశాల్లో వ్యాపించి తర్వాత భూమి అంచుల వరకు పాకటాన్ని మనం ఏదైతే 3 భాగాలుగా చూసామో అదే మనం చూస్తున్నాం. 8వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు మనం సంఘం బయలు వెళ్ళడం చూడవచ్చు. సో దానికి అది సంఘం ఈ 4 అధ్యాయాల్లో ఏమేం జరుగుతుందంటే పేతురు గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని ఈ 4 అధ్యాయాలకి మనం పేరేం పెట్టాలంటే పేతురు గురించి అని టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. సో ఏం జరిగిందంటే ఫిలిప్పుకి సువార్త ప్రకటించడం చూడవచ్చు ఈ 8వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయంలో. మరియు పౌలు మార్పు చెందటం, పౌలు కన్వర్షన్,
పౌలు యొక్క మార్పు చూడొచ్చు. తర్వాత పీటర్స్ విజన్, పేతురుకి దర్శనం ఇస్తాడు దేవుడు అన్ని జనులను చేర్చుకోమనడం కొరకు, ఆ దర్శనం చూడొచ్చు. తర్వాత గాస్పెల్ టు జెంటైల్స్, అన్యులకు సువార్త ప్రకటించడం మొదలవ్వడం చూడొచ్చు. తర్వాత చర్చ్ అట్ అంతియోకులో సంఘాన్ని స్థాపించడం చూడొచ్చు. మొట్టమొదటిసారి క్రైస్తవులు అని పిలువబడడాన్ని మనం ఈ 8వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయాల్లో ఉండడం చూడొచ్చు. పేతురు చెరసాల నుండి విడుదల పొందుట, పీటర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ జైల్ గురించి చూడొచ్చు. తర్వాత పౌల్ అండ్ బర్నబాస్, సో పౌలు మరియు బర్నబా రిటర్న్ టు అంతియోక్, వాళ్ళు అంతియోకుకి తిరిగి రావడం చూడొచ్చు. సంఘం స్థాపించి వాళ్ళు మరలా ప్రచారానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావడం చూడొచ్చు. అది ఈ 4వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. తర్వాత అధ్యాయం 13వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయాలు, ఈ 3వ భాగంగా మనం చూస్తే చర్చ్ ఫ్రీడ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్, సంఘం ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడం చూడొచ్చు. సంఘం స్థాపించబడడం మనం మొదటి 7 అధ్యాయాల్లో చూసాం. అది యెరూషలేములో ప్రారంభమైంది, వ్యాపించటం అనే ప్రపంచం మొత్తం నలుమూల పాకడాన్ని మనం ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం. సో పౌల్ దీనికి ఈ అధ్యాయాలు మొత్తం 13 నుంచి 28వ అధ్యాయాలు మొత్తం మనం ఏమని పేరు పెట్టవచ్చు అంటే అపోస్తుల కార్యాలు, లూకా రాసిన అపోస్తుల కార్యాలు అనే ఈ పుస్తకాన్ని 28 అధ్యాయాలుగా విభజించిన ఈ పుస్తకాన్ని ఆఖరి ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయం వరకు ఏమైనా టైటిల్ ఇవ్వాలంటే ఎవరు చుట్టూ తిరుగుతుందని మనం చూడొచ్చు అంటే పౌలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాల వివరణ లూకా రాసి ఈ గ్రంథంలో భద్రపరచడం మనం చూసి దాన్ని భాగాలుగా విభజించారు. ఆ భాగాలు 13వ అధ్యాయం నుంచి 28వ అధ్యాయాల వరకు ఉంటాయి. సో అందుకని దీనికి పౌలు అని మనం ఈ భాగాన్ని, 3వ భాగాన్ని, అపోస్తల కార్యంలో ఉన్న గ్రంథంలో ఉన్న 3వ భాగాన్ని పౌలు అని పేరిచ్చి దానిలో సబ్ డివిజన్స్ మనం చూద్దాం, ఏ విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు అని. పౌల్ అండ్ బర్నబాస్ సెట్ అపార్ట్, పౌలు మరియు బర్నబా వేరు చేయబడతారు, అదే విషయాన్ని చూడొచ్చు. ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ, పౌలు మొదటి సువార్త ప్రయాణం చూడొచ్చు, అంటే గలతీ నుంచి ప్రారంభమైంది. సో జెరూసలేం కౌన్సిల్, యెరూషలేములో ఒక సభ ఏర్పడుతుంది, పౌలు కూడా దాంట్లో అటెండ్ అవుతారు. పేతురు, యాకోబు వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక సభలలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. దాంట్లో సున్నతి గురించి, ఆచారాల గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఆ విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత 2వ సువార్త ప్రయాణం, ఫిలిప్పీ అండ్ ఏథెన్స్, ఆ 2 దేశాల్లో అపోస్తలుడైన పౌలు 2వ సువార్త ప్రయాణాన్ని జరగడం మనం ఈ అధ్యాయాల్లో చూడొచ్చు. దాని తర్వాత థర్డ్ మిషనరీ జర్నీ, కొరింథ్ అండ్ ఎఫెసస్. సో 3వ సువార్త ప్రయాణం కొరింథీ మరియు ఎఫెస్సిలో మనం చూడొచ్చు. మరియు పౌల్ అరెస్ట్ ఇన్ జెరూసలేం, యెరూషలేంలో పౌలు బంధించబడడం మనం చూడొచ్చు. సో ఇంక 4 minutes ఉంది. దాని తర్వాత పౌల్స్ డిఫెన్స్, సన్హెడ్రిన్, ఫీలిక్స్, ఫెస్టస్, అగ్రిపా. పౌలు ఈ 4 సభల్లో ఆయన్ని నిలబెడతాడు నిందితుడిగా. మహాసభలో ఫేలిక్స్లో ఫెస్తూసు, అగ్రిపా అనే వాళ్ళని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది పౌలు, వాళ్ళు సువార్తని ప్రకటిస్తున్నందుకు. తర్వాత షిప్రెక్, పడవ ప్రయాణంలో ప్రమాదం చూడొచ్చు. ఆఖరికి రోమాలో ఆయన వెళ్ళడం చూడొచ్చు. చరిత్ర ప్రకారం పౌలు ఎలా చనిపోయాడు అని ఎలా ప్రాచుర్యం అయిందంటే ఆయన్ని రోమియోలు శిరచ్ఛేదనం చేశారు అన్నట్టుగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. సో హౌ డిడ్ పౌల్ died? Was executed by decapitation, likely in Rome around 64 to 74 AD. There is also a recent news of a man named Paul who died in motorbike crash. Okay. Paul the Apostle.
వాజ్ బిహెడెడ్ అని చాలామంది సంఘంలో ప్రాచుర్యమైంది. సో అది కొంతమంది చరిత్రకారులు వేరే పుస్తకంలో హౌ డు వి నో దట్ పౌల్ డైడ్ అని అడుగుదాం. హౌ డు వి నో హౌ పౌల్ డైడ్? పౌలు ఎలా చనిపోయాడని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే వి నో పౌల్ డైడ్ త్రూ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ హిస్టారికల్ అకౌంట్స్ అండ్ బిబ్లికల్ ఎవిడెన్స్ which strongly indicates he was beheaded as a martyr in Rome under Emperor Nero's rule, likely around 64 to 65 CE. While the book does not explicitly detail his death, Paul's own writing, likely his second letter to Timothy, suggests he knew his execution was imminent. రెండవ తిమోతి 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. I'm opening Bible, YouVersion Bible. I'm opening it is loading. I'm opening the Bible. Second Timothy chapter 4 verses 6. నేనిప్పుడే పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను, నన్ను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది. నేనిప్పుడే పానార్పముగా పోయబడుచున్నాను, నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది అని పౌలు గారు ఆయన మరణాన్ని గురించి ఈ తిమోతికి రాస్తున్నాడు. సో ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ఆయన అప్పుడు రాసినప్పుడు రోమాలో ఉన్నట్టుగా ఆయన పేర్కొన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆ కాలాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనకి ఆయన ఆ విధంగా చనిపోయాడని మనకు అర్థమవుతుంది. సో పేజ్ నెంబర్ 19 వరకు మనం ధ్యానించాము. సో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ టైం వీ విల్ గో త్రూ చాప్టర్ పేజ్ నెంబర్ 20 నుంచి మనం చదువుకోబోతాం. May God bless. Okay, I had to pray. Thank you, God, for this beautiful opportunity to study your word. I have learned about 3 stages how the Acts books goes in page number 19 of this book. And thank you, Lord, for helping us to know something about your Spirit works. Thank you, Lord. I pray in Jesus Christ's only precious name. Amen.